नमस्कार जय जगन्नाथ। आज 10टी गुरुत्वपूर्ण मुख्य खबर गुड़िक जानापी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल प्रथम थर पर न्यूज वीडियो देखुता ताल आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखर आसुवा बेल आइकन को देवे ऑल उपर क्लिक कर रखुँ। याद्वारा प्रत्येक दिन आपण मैंने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम न्यूज वीडियो देखिपारे। तेज चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकड़ा। एसबीआई ग्राहकों बड़ खबर, एटीएम रु टंका उठाण एवं हेब महंगा। जदि आपण एसबीआई एटीएम रु बारंबार टंका उठाती तेबे यही खबर आपणों ପାଇଁ गुरुत्वपूर्ण। एसबीआई एटीएम रु टंका उठाण ପାଇଁ नियम किछि परिवर्तन करिछि। भारतीय स्टेट बैंक एटीएम एवं स्वयं चालित जमा कम उठाण मेसिन सहित जड़ित चार्ज को संशोधन करिछि। एही परिवर्तन अन्य बैंक रे एटीएम रे करा जाउथबा कारोबार ପାଇଁ प्रযোज्य हेबो। बैंक रो एही निष्पत्ति फल रे एबे ग्राहक माने प्रभावित हेबे। जेउ माने अधिक थर एटीएम व्यवहार करंती सेमानंक ऊपर सीधासळख प्रभाव पड़िबो। बैंक अनुसार एटीएम व ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विड्रॉल मेसिन रे लागुथिबा इंटरचेंज फीज रे वृद्धि करा जाउछि। सेही कारणरू बैंक एवं सेवा पाई चार्ज बढ़ाइबा को निष्पत्ति नेछि। इंटरचेंज फीज हेउछि सेही अर्थ जहा गोटे बैंक द्वारा अन्य बैंक रो एटीएम उपयोग पाई दिया जाए। पूर्वरु एसबीआई फेब्रुआरी 2025 रे एटीएम ट्रांजैक्शन फी वृद्धि करथिला। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। विश्व को घारिलाणी टारिफ भय। अमेरिका को समर्थन न कले टारिफ लगाइबे बोली धमक देले ट्रंप। विरोध कले यूरोपीय राष्ट्र। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुणी टारिफ लगाइबा नहीं चेतावनी देइछन्ति। एथर से सफा सफा कहिछन्ति कि अमेरिका विरोध रे जिए जीव सेही देश ऊपर शुल्क लगा जीव, जहा कि सारा विश्व रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दादागिरी को दर्शाउछि। तेबे एपरि कहिबा पछरे कोन किछि बड़ कारण रहिछि कि अमेरिका राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को कब्जा करिबा पई चाहंती। जदि तांकर एही प्लान को कौनसी देश विरोध करे तेबे सेही देश ऊपर टारिफ लगा जीव। ग्रीनलैंड डेनमार्क अधीन रे थिबा एक स्वयंचालित देश। यह नाटो संगठन रो मध्य शामिल रहिछि। ट्रंप को कहिबा अनुसार अमेरिकार सुरक्षा पई ग्रीनलैंड को नियंत्रण करिबा निहाती आवश्यक। जदि कौनसी देश ट्रंप को प्लान को विरोध करे तेबे सेही देश ऊपर आर्थिक चाप प्रयोग करा जीव। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। एनएचएआई रे बम्फर नियुक्ति। बिना लिखित परीक्षा रे चाकरी पाइबार सुवर्ण सुजोग। 1.77 लाख टंका पर्यंत दरमा। शेष तारीख पूर्वरु करंतु आवेदन। सरकारी चाकरी पाई प्रस्तुत हेउथिबा युवक युवती मानक पाई एक बड़ खबर। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण डेप्यूटी मैनेजर पदवी पाई नियुक्ति पाई एक विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एही नियुक्तिर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हेउछि कौनसी लिखित परीक्षा हेबो नाही, बरं चयन सीधासळख जीएटीई 2025 स्कोर ऊपर आधारित हेबो। भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण 2026 पाई डेप्यूटी मैनेजर पदवी पाई एक नियुक्ति अभियान घोषणा करिछि। एही नियुक्ति अभियान अधीन रे मोट 40टी पदवी पूरण करा जिवो। एही नियुक्ति अभियान केंद्र सरकारक अधीन रे एक स्थायी चाकरी जहा मनोनीत प्रार्थी माननकु देशव्यापी एनएचएआई प्रकल्प रे काम करिवार सुजोग प्रदान करे। एही पदवी सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र रे प्रार्थी माननक पई खला एवं आकर्षणीय दरमा एवं सरकारी सुविधा प्रदान करे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। अवसर प्राप्त कर्मचारी को मिली पारे बड़ उपहार। बढ़ी पारे सर्वनिम्न पेंशन। मुद्रास्फीतिर एही जुगरे अवसर प्राप्त कर्मचारी माननक पई पेंशन हेउछि सबुठारु बड़ चिंतार विषय। वर्ष वर्ष धरी चाकरी करिबा परे मिलुथिबा राशि दैनंदिन खर्च को मध्य पूरण करि न थाए, जेउथि पई बयसर अपराह्न रे भी चिंता आहुरी बढ़ी जाए। एपरि स्थिति रे 2026 केंद्रीय बजेट पूर्व एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्तिर आशा सृष्टि होइछि। सरकार एवं सर्वनिम्न पेंशन वृद्धि पाई दीर्घ दिन धरी लागी रहिथिबा दाबी उपरे गंभीरतार सहित विचार करुछन्ति। सूत्र अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन ईपीएफओ सहित जड़ित पेंशन भोगी एक बड़ घोषणा बजेट रे किंबा ता परे करा जाई पारे। वर्तमान ईपीएफओ अधीन रे थिबा कर्मचारी माने प्रति मासरे सर्वनिम्न 1000 टंका पेंशन पाआंती। आश्चर्यर कथा गत 11 वर्ष धरी एही परिमाण अपरिवर्तित रहिछि। एही समय मध्य मुद्रास्फीति द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि। कर्मचारी संगठन गुड़िक स्पष्ट भाव में कहिछन्ति जे 1000 टंका पेंशन वर्तमान समय रे आदौ व्यवहारिक नुहे। तेबे चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। एही दिन प्रत्येक बैंक अकाउंट रे जमा हेबो 1 लाख टंका। तारीख प्रकाश कले मुख्यमंत्री। आपनकु मिलिबो कि नाही जानंतु। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना रो प्रथम किस्ती केबे उत्तर प्रदेश रो हिताधिकारी
ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିସ୍ତି ଡିବିଟି ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ସ୍ଥାୟୀ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏକ ମହାନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ରଖାଯିବ। କିସ୍ତି ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏପ୍ରିଲରୁ ଇପିଏଫ୍ଓ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଏଥର ୟୁପିଆଇରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ କେତେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଭଲ ଖବର। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ଏବେ ଏତେ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି ଯେମିତି ଆପଣ ପକେଟରୁ ୱାଲେଟ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇପିଏଫ୍ଓ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଶୀତ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ଶୀତ। 2 ଦିନ ପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ। 19 ତାରିଖରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଶୀତ ସହ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଦିନରେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ଏଥର ଶୀତ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ହିମାଳୟରୁ ଆସୁଥିବା ବରଫାବୃତ ପବନ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମିବା ଯୋଗୁଁ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,43,780 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,31,800 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,43,780 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,800 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,43,780 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,31,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି କେବେ ହେବ? କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ହାଇଲେବୁଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ଉପରେ ହେବ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଏସିପି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପାଠପଢ଼ା। ପଞ୍ଚମ ଯାଏଁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଜନ୍ମଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାଏଁ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2026-27ରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟର 1,67,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ
ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ଯୁଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମୂଳଦୁଆ ଶକ୍ତ ହେବ। ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଦିନିଆ ବ୍ୟାଗ ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଖିପାରିବେ। ଜନ୍ମଠୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଶିଶୁଙ୍କ ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 10ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।